Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so today instead of this engineering mechanics, our physics lecture is there. So last lecture we have discussed these points, that is Fermi level. Then before that, this classification of solids. So I hope that everyone have written these points. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And not only your writing, Yes, sir. yes, not only your writing, but simultaneously preparing also. So I think we have completed yesterday Fermi level and its types, that is Fermi level in case of intrinsic and extrinsic semiconductor. So now today we are discussing Fermi-Dirac distribution function, and then we have to derive one derivation related to this Fermi level. So shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today's derivation we are starting. So before that derivation, let us understand the equation what we are using in the derivation. What is the meaning of that equation exactly? And then the derivation becomes simple for you. You can easily prepare it and you can use it in the exam if that question will be there. So first thing is Fermi-Dirac probability distribution function. So I read it first and then we will discuss these things. So Fermi-Dirac distribution function, this expression gives the distribution of electrons among the energy levels as a function of temperature, which is known as Fermi-Dirac probability distribution function. It is given by equation f of E, which is equal to 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef divided by kt. So we have to understand this term and then we go for the next explanation. इथे काय दिले तर हे एक्सप्रेशन आहे ज्याला आपण फर्मी डिरॅक प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन असं म्हणतो. आता हे एक्झॅक्टली काय आहे तर फर्मी डिरॅक प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन किंवा यालाच फर्मी डिरॅक डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन असं म्हटलं जातं. सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर डिपेंडंट इट इज. So its equation is f of E is equal to 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef divided by kt, where f of E is nothing but that probability distribution function 1 divided by 1 plus e raised to capital E. Capital E is the energy of that particular energy level minus ef is Fermi energy of that material divided by k is Boltzmann constant and T is the temperature at that time. So all these things includes this equation. Now what exactly it means? So we read it first and then I will give example. The function f of E indicates the probability that a particular quantum state at the energy level E is occupied by an electron. If f of E is equal to 1, then the energy level E is occupied by electrons. If it is 0, then it is for empty energy level, means it is not occupied. The symbol EF in equation 1, so I have not written here. So the symbol EF in this equation is called as Fermi energy. In general, this EF may or may not correspond to an energy level, but it provides a reference with which other energies can be compared. आता याचा थोडक्यात काय अर्थ आहे ते आपण समजून घेऊया, कारण का हे इक्वेशन आपण आपल्या पुढच्या डेरिव्हेशनला डायरेक्ट यूज करतो. तर फर्मी डिरॅक नेम ऑफ सायंटिस्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आपण याला म्हणतो. तुम्ही प्रोबॅबिलिटी स्टडी केलेला आहे कशामध्ये तर 11वी 12मध्ये. इज इट राईट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल इफ वी टेक द टॉसिंग ऑफ कॉइन, then there is a probability of head and tail we are calculating. So similarly here also what we are checking, that what is the probability that that particular energy level may be or may not be occupied by electron.
जर इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या एनर्जी लेवल्समध्ये तर एफ ऑफ इज इक्वल टू 1 आपण म्हणतो, आणि जर इलेक्ट्रॉन्स नसतील किंवा एम्प्टी एनर्जी लेवल असेल तर त्याला आपण एफ ऑफ इज इक्वल टू 0 असं मेन्शन करतो. हे याचं एक्सप्लेनेशन आहे. लक्षात येते का? just like a just like Yes, a head sir. and just like a head and Yes, tail, sir. just like a head and tail in case of tossing coin. तर probability distribution function मध्ये आपण काय करतो, f of e is nothing but energy of that energy level. हे कशावरून डिफाइन करतो आपण, तर ती एनर्जी मायनस फर्मी एनर्जी जी आपण डिस्कस केलंय काल. के म्हणजे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आणि टी म्हणजे टेम्परेचर. आता हे ऍक्च्युली काय टूल आहे एक, आपण जेव्हा हे टूल यूज करू डेरिवेशन मध्ये तेव्हा तुमच्या हे लक्षात येईल. So this is an introductory point related to this derivation. Now this derivation comes, its heading is Fermi level in intrinsic semiconductor. So you take screenshot of this for the write up. One figure you have to draw, and then we have to write all these points, terms. So you take screenshot, then we will discuss this derivation. Okay, so now first I explain in English, then we go for Marathi. First is assume that the width of valence band and conduction band are small as compared to the forbidden gap Eg. Means here this is the width of energy band gap. So as compared to that, we are considering the width of valence band and conduction band is small. Since bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. So instead of a band, we are considering this as a single energy level. Conduction band having energy EC. So for conduction band, it is EC. And valence band having energy EV. For valence band, it is EV. Energy of all levels in valence band is 0. So here we have written this as E0. And conduction band is Eg. So we have written here Eg. So this is the difference between two energy level, that is Eg minus E0 is nothing but Eg. Just like for example, this is 1, this is 0, 1 minus 0, 1 we are getting like that. So let at any temperature, capital T in Kelvin, we are defining these terms. So capital N is nothing but Nc plus Nv, which is equal to total number of electrons in valence band and conduction band, that is both bands. Next, Nc is equal to number of electrons in conduction band. Nv is equal to number of electrons in valence band. Now, what we are doing, we are defining Nc, that is number of electrons in conduction band. कसे define केले ते बघूया आपण. The number of electrons in conduction band is written as Nc is equal to capital N into P of Ec, equation number 1. Now we have to understand what is the meaning of this equation. So Nc is nothing but number of electrons in conduction band, which is equal to total number of electrons, that is capital N, into probability distribution function. Means total number of electrons into the probability that they are occupied by conduction bands. From that we are defining this term where P of Ec is nothing but probability that electron occupies energy Ec in conduction band. Now we are defining that value, that is by Fermi Dirac distribution function we have P of Ec. So P of Ec we are writing it as a 1 divided by 1 plus e raised to Ec minus Ef divided by kT. आता हे आपण कुठून घेतलं तर आताच आपण डिस्कस केलं. So this is general equation, that is f of e is equal to 1 divided by 1 plus e raised to E minus Ef divided by kT. So what is the difference between these two? So P of Ec for conduction band we have written here instead of f of E, and in this equation what is the difference? Here instead of capital E we have written Ec, that is it is for conduction band energy level. Are you getting these things? Yes, sir. Yes, Okay, so yes, just sir. we are using this as a tool, and Yes, for conduction band it is Ec. So we have written P of Ec which is equal to 1 divided by 1 plus e raised to Ec minus Ef divided by kT, where k is Boltzmann constant we have discussed. Now we are using equation 2 in equation 1, means we are putting value of P of Ec in equation 1. So what we are getting, Nc is equal to capital N here as it is. P of Ec म्हणजे काय, 1 divided by 1 plus e raised to factor. So we are keeping here as it is. So we are getting value of Nc
as capital N divided by 1 plus e raised to EC minus EF divided by KT. Similarly, we can write NV is equal to capital N divided by 1 plus e raised to EV minus EF divided by KT. Okay, are you getting these things? Yes, sir. Yes, sir. आता हे मी मराठीत सांगतो आणि नंतर आपण पुढच्या स्लाइडला जाऊ. आपण काय अज्युम केलंय तर एनर्जी बँड गॅपची जी विड्थ आहे तर ती जास्त आहे कशाच्या कंपॅरिझननं तर विड्थ ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड यांच्या कंपॅरिझननं जी एनर्जी बँड गॅपची विड्थ आहे तर ती जास्त आहे हे आपण अज्युम करतोय. सिन्स बँडविड्थ्स आर स्मॉल, बँडविड्थ स्मॉल आहेत त्यामुळे सगळ्या लेवलच्या आहेत बँडच्या त्यांची सगळ्यांची सेम एनर्जी असणार आहे तर हे एकदम क्लोज असतात एकमेकाला. त्यामुळे आपण कन्सिडर करतोय की बँडची ऐवजी ही एक सिंगल एनर्जी लेवल आहे जिची व्हॅल्यू आपण काय म्हणतो फॉर कंडक्शन बँड इट इज EC, याची EC व्हॅल्यू असणार आहे. फॉर व्हॅलन्स बँड इट इज EV, याची व्हॅल्यू EV असणार आहे. तसंच ही ग्राउंड स्टेटला आहे म्हणून याला आपण झिरो एनर्जी म्हणतो आणि ही जी वरची लेवल आहे याच्यात आणि याच्यात कितीचा गॅप आहे तर EGचा गॅप आहे म्हणून ह्याला आपण EG म्हणतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर हे 1 असेल EG म्हणजे याला आपण 1 म्हणतोय ह्याला आपण 0 म्हणतोय 1 - 0 1 हे सिंपल एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू शकतो. तर पहिल्यांदा आपण काय डिफाईन केलंय तर कॅपिटल N म्हणजे काय तर कॅपिटल N म्हणजे काय तर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ बँड्स म्हणजे NC अधिक NV. NC म्हणजे काय इथं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बँड, NV म्हणजे काय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स बँड. तर हे आपण पहिल्यांदा डिफाईन केलं. त्यानंतर आपण काय केलंय तर NC ला डिफाईन केलं म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड. कसं डिफाईन केलं तर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ बँड्स इनटू प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. तर आता आपण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन बघितलं ज्याच्यामध्ये आपण हे चेक करतो की व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दॅट एनर्जी लेवल टू ऑक्युपाय बाय इलेक्ट्रॉन ऑर एम्प्टी. तर तेच आपण इथं मेन्शन करतोय आणि त्याच्यासाठी आपण ह्या P ऑफ EC ला डिफाईन केलं कशामध्ये तर या स्टाईलमध्ये P ऑफ EC इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू EC लिहिले इथं आपण EC मायनस EF बाय KT. का तर हे कंडक्शन बँडसाठी आपण कन्सिडर करतोय. ही P ऑफ EC ची व्हॅल्यू जी आहे जी आपण डिफाईन केली दॅट इज इक्वेशन नंबर 2. हे आपण इक्वेशन 1 मध्ये टाकतो तर आपल्याला काय मिळतं इक्वेशन नंबर 3 कसं मिळालं NC आहे तसंच कॅपिटल N न्यूमरेटर मध्ये आणि P ऑफ EC ची जी व्हॅल्यू आहे तर ती आपण खाली लिहिली 1 प्लस ई रेज टू EC मायनस EF डिवायडेड बाय KT. सिमिलरली जर NC साठी असं असेल तर NV साठी काय असेल तर फक्त इथं काय बदल होणार आहे EC च्या ऐवजी EV होणार आहे आणि हे इक्वेशन ॲज इट इज आपल्याला मिळणार. ठीक आहे, हे लक्षात आलेत का स्टेप्स? पुढच्या स्लाइडला जायचं का? हो सर. येस. हो सर. Yes, sir. आता हे जे इक्वेशन आहे पहिलं ते लक्षात ठेवा N इज इक्वल टू NC प्लस NV. याच्यामध्ये आपण काय करणार आहेत तर ही NC ची व्हॅल्यू इथे टाकणार आहे आणि NV ची व्हॅल्यू इथे टाकणार आहे. काय होतं त्याच्यामुळं ओके सो हिअर बट N इज इक्वल टू NC प्लस NV. So we are putting the values capital N is equal to this for EC, this for EV. आता इथं काय केलंय ते आपण बघूया. तर इथं कॅपिटल N आपण कॉमन काढला. ठीक आहे, कॅपिटल N कॉमन काढला. हा N आणि RHS चा N एकमेकाला कॅन्सल झाला. राहिलं काय 1 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय दिस फॅक्टर प्लस 1 डिवायडेड बाय दिस फॅक्टर. इथं आपण काय केलंय तर हे दोन्ही डिनॉमिनेटर कॉमन केलेत. कॉमन केले म्हणजे काय होणार याचा प्रॉडक्ट येणार हा फॅक्टर इनटू हा फॅक्टर. ही टर्म आपण इथे शिफ्ट करतोय, ही टर्म आपण इथे शिफ्ट करतोय. तुमच्या लक्षात येत असेल इक्वेशन फॉर एक्झाम्पल दिस इज 1 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय A प्लस 1 डिवायडेड बाय B. जर आपण A इंटू B केलं तर हे काय होणार B प्लस A म्हणजे B प्लस A डिवायडेड बाय A इंटू B. लक्षात येते का हे? येस सर. Yes, Yes, sir. sir. ठीक आहे, तर आपण आता काय केलं हा जो प्रॉडक्ट आहे डिनॉमिनेटरचा हा आपण LHS ला शिफ्ट केला. हे N मगाशी कॅन्सल झाले सांगितलं तुम्हाला N कॉमन काढलं एकमेकाला कॅन्सल झालं त्यामुळे ते फक्त 1 असणार आहे. हा डिनॉमिनेटरचा प्रॉडक्ट इकडे आला तो काय असणार आहे 1 प्लस ई रेज टू EC मायनस EF बाय KT इंटू 1 प्लस ई रेज टू EV मायनस EF बाय KT. हा प्रॉडक्ट इथं आला. हे आपण वर ऍडजस्ट केलेलं आहे डिनॉमिनेटर कॉमन केल्यामुळं त्यामुळे EC फॅक्टर आणि EV फॅक्टर आपण ॲज इट इज इथं लिहिलेलं आहे. आता आपण हे फक्त सिम्प्लिफाय करतोय आणि मॉडिफाय करून आपण ह्याची व्हॅल्यू मिळवतोय. या दोन्ही ब्रॅकेटचं जर प्रॉडक्ट घेतलं तर काय होतं बघा 1 इंटू 1 1 लिहिले आपण. त्यानंतर ई रेज टू EC फॅक्टर इंटू 1 तो आहे तसं येणार ई रेज टू EC फॅक्टर. त्यानंतर
इथं जो दुसरा प्रोडक्ट आहे म्हणजे काय, तर 1 इंटू ई रेस टू ई व्ही फॅक्टर, तो पण ॲज इट इज इथे येणार, आणि शेवटी ई रेस टू ई सी इंटू ई रेस टू ई व्ही फॅक्टर, म्हणजे हा इथं आपल्याला मिळतो. म्हणजे आपण चारही टर्मचा काय केला, गुणाकार केला, ब्रॅकेट सॉल्व्ह केली, विच इज इक्वल टू आर एच एस ॲज इट इज. आर एच एस तशीच राहणार आहे. जर आता तुम्ही एल एच एस आणि आर एच एस कम्पेअर केली तर बऱ्याचशा सिमिलर टर्म्स आहेत ज्या एकमेकाला कॅन्सल होतात. तर यातलं एक 1 आणि एक 1 आपण कॅन्सल करतोय. ई रेस टू ई सी हा फॅक्टर या ई रेस टू ई सी बरोबर कॅन्सल होतोय. ई रेस टू ई व्ही हा फॅक्टर या ई रेस टू ई व्ही बरोबर कॅन्सल होतोय. मग राहिलं काय, तर या दोन्ही ई रेस टूचा प्रॉडक्ट विच इज इक्वल टू 1. तेच आपण इथं खाली लिहिले, ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ डिवायडेड बाय के टी इंटू ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ डिवायडेड बाय के टी विच इज इक्वल टू 1. या लक्षात आल्यात का स्टेप्स? आर यू गेटिंग दी Yes, sir. स्टेप्स? Yes, sir. ठीक आहे. कोणाला काही जर डाऊट असेल तर तुम्ही अनम्यूट करून सांगा, वाटल्यास मी हे परत रिपीट करेन. पण हे सिम्पल स्टेप्स आहेत जे आपण मॅथमॅटिकली डिराईव्ह करतोय. नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर आता इथं काय केलं आपण, 1 इथं लिहिलंय, पण हा ई रेस टू फॅक्टर घालवण्यासाठी आपण या 1लाच काय म्हणतो, ई रेस टू 0, कारण का तुम्हाला माहिती आहे की ई रेस टू 0 ऑल्सो इक्वल टू 1. सो इन्स्टिट ऑफ 1 वी आर रायटिंग दिस ॲज ई रेस टू 0. ई रेस टू एकमेकाला कॅन्सल करतात आणि फक्त काय राहणार, ई सी प्लस ई व्ही मायनस ट्वाईस ई एफ डिवायडेड बाय के टी विच इज इक्वल टू 0. के टीनं या साईडला शिफ्ट केलं, 0 होणार हे, आणि इथं फक्त काय राहणार, ई सी प्लस ई व्ही इज इक्वल टू ट्वाईस ई एफ, किंवा ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई व्ही बाय 2. ई सी प्लस ई व्ही बाय 2. आता आपण फिगरमध्ये काय मेन्शन केले, ई सी म्हणजे काय, तर ई जी आहे. इथं आपण दाखवलं ही ई सी लेवल म्हणजे काय, ई जी आहे, आणि ई व्ही म्हणजे काय, 0 आहे, किंवा त्याला ई 0 किंवा आपण 0 म्हणू शकतो. तर या व्हॅल्यूज आपण इथे टाकल्या, ई सीच्या ऐवजी ई जी टाकलं आणि ई व्हीच्या ऐवजी 0 टाकलं तर आपल्याला काय मिळतं, ई एफ इज इक्वल टू ई जी बाय 2. तर हे दोन्ही इक्वेशन तुम्ही मेन्शन करू शकताय. तर हे इक्वेशन आहेत, याचा अर्थ काय, तर ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई व्ही बाय 2 किंवा ई एफ इज इक्वल टू ई जी बाय 2. याचा अर्थ इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये फर्मी लेवल कुठं असते, सो इट इज एक्झॅक्टली ॲट द मिडल ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन. म्हणजे आपण हे थिअरॉटिकली इथं डिस्कस करत होतो, पण आपण मॅथमॅटिकली हे काय केलं, आता प्रूफ केलं. दॅट इज ई एफ फर्मी एनर्जी इन इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये आपण हे डिस्कस करतोय. इन इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर लाईज एक्झॅक्टली इन द मिडल ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. म्हणजे काय, तर ई एफ इज इक्वल टू ई जी बाय 2 किंवा ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई व्ही बाय 2. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लक्षात आलंय? ह्या दुसऱ्या स्लाइडचं पण स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सर, हा बोला. तुम्ही हे ऑन स्क्रीन लिहून शिकू शकता का सर आता? ऑन स्क्रीनला इथं काय झालंय, पॅड जे आपण म्हणतो त्याचे थोडे लिमिटेशन्स आहेत इथं. ठीक आहे. आणि हे जे आहेत इक्वेशन्स, ॲक्च्युली हे पर्पजफुली मग मी काय केलंय, हे टाईप करून पीपीटी मध्ये कन्वर्ट केलेत. कारण का पॅडमध्ये काय होतंय, हे जे ई रेस टू ई सी ई व्ही वगैरे जे छोटे छोटे लिहायचे, तर त्याच्यासाठी काय होणार आहे, तर त्या पॅडवर मी ट्राय करून बघितलं, पण हे जे छोटे छोटे फॅक्टर्स आहेत तर ते एक्झॅक्टली लिहिता येत नाहीत. तुम्हाला या फॉन्ट साईजमध्ये मी लिहायचा प्रयत्न केला तर हे येतात, पण हे जेव्हा आपण छोटे लिहितो ना, म्हणजे सबस्क्रिप्ट म्हणतो आपण. काय काय, हॅलो, काय होतंय, लिहिताना हे जे फॅक्टर्स आहेत छोटे छोटे आपण लिहितो त्याला थोडे लिमिटेशन्स येतात. त्याच्यामुळे आपण हे काय करतोय, तर डायरेक्टली डिस्कस करतोय. गेटिंग दिस? Okay, so now shall we move to the next one?
नेक्स्ट पॉइंटला शिफ्ट करायचं का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. Okay, so now next point is effect of variation of impurity concentration. Effect of variation of impurity concentration. So once you know what is meant by Fermi level and position of Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors, then we can easily get the idea of this point. This is simple and easy once you know the position of Fermi level in intrinsic and extrinsic. तर आपण हा पॉइंट आहे हा पहिल्यांदा रीड करूया आणि त्याच्यानंतर आपण हा डिस्कस करूया. तर हे लक्ष द्या. फर्स्ट आहे तो एन टाइप साठी आपण डिस्कस करतोय. द ऍडिशन ऑफ डोनर इम्प्युरिटी टू एन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर leads to the formation of discrete donor levels below the bottom edge of the conduction band. याचा अर्थ काय? द ऍडिशन ऑफ डोनर इम्प्युरिटी, आपण डोनर इम्प्युरिटी जी आहे तर ती ऍड करतो कशात? टू एन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये. लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, याच्यामुळे काय होतं तर डिस्क्रीट डोनर लेवल्स फॉर्म होतात. कुठं होतात? बिलो द बॉटम एज ऑफ द कंडक्शन बँड. म्हणजे हा जो कंडक्शन बँड आहे त्याची जी बॉटम आहे किंवा बिलो द कंडक्शन बँड ही जी आहे ही डोनर लेवल आहे. डार्क मध्ये दिसते ती, आणि जी फेंट मध्ये दिसते ती फर्मी लेवल आहे, जी आपण आपल्या या फिगर मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. इथं आपल्याला दिसेल. सो दिस इज डोनर लेवल अँड दिस इज फर्मी लेवल. हे फक्त आपण काय केले लो इम्प्युरिटी साठी एन टाइप साठी दाखवलेले. आता इथं आपण काय करतोय? इफेक्ट ऑफ व्हेरिएशन ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे इम्प्युरिटीचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते जसं जसं आपण वाढवत जाऊ तसं तसं आत काय फरक पडतात तर हे आपण इथं चेक करणार आहोत. ओके. द ऍडिशन ऑफ डोनर इम्प्युरिटी टू एन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट डोनर लेवल्स बिलो द बॉटम एज ऑफ द कंडक्शन बँड. तर कंडक्शन बँडच्या बॉटमला किंवा बिलो ही एनर्जी लेवल काय होते? फॉर्म होते. आता इथं आपण काय केलंय या फिगर मध्ये 3 फिगर आहेत ऍक्च्युली, किंवा 3 वेगवेगळ्या लेवल्स आहेत. लो लेवल डोपिंग, मीडियम लेवल डोपिंग अँड हाय लेवल डोपिंग. म्हणजे जसं जसं आपण कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत जाऊ तसं तसं काय होतंय हे या फिगर मध्ये आपण दाखवलेले. तर हे आपण आता डिस्कस करतोय. ऍट लो इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन्स द इम्प्युरिटी atoms आर spaced far apart and do not interact with each other. याच्यामध्ये काय होतंय तर लो इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनला इम्प्युरिटी ॲटम्स असतात तर ते एकमेकापासून लांब असतात. विथ अन इन्क्रीज इन द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन द इम्प्युरिटी ॲटम्स सेपरेशन इन द क्रिस्टल डिक्रीजेस अँड दे टेंड टू इंटरॅक्ट. म्हणजे काय होतं तर पहिल्यांदा जेव्हा ॲटम्स कमी असतात ओके. एम आय ऑडिबल? Yes, sir. हां. Yes, sir. जेव्हा इम्प्युरिटी जी असते ती लो लेवल असते तर त्यावेळेस हे जे ॲटम्स असतात तर ते ॲटम्स एकमेकापासून सेपरेट असल्यामुळे ते एवढे इंटरॅक्ट करत नाही. पण जसं जसं आपण इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत जातो तर तसं तसं काय होतं ते एकमेकाला इंटरॅक्ट करायला स्टार्ट होतात. अँड हिअर व्हॉट हॅपन्स इन्स्टिड ऑफ सिंगल एनर्जी लेवल दे फॉर्म देअर एनर्जी बँड. इथं तुम्ही बघू शकाल की पहिल्यांदा ही फक्त एक डार्क लाईन दिसते, पण नंतर तुमच्या लक्षात येईल की इथं काय तयार होतो तर त्याचं एक सेपरेट बँड तयार होतो. हे कशामुळे झालं तर इथं आपण तेच डिस्कस केलं. The impurity atom separation in the crystal decreases and they tend to interact. Consequently, the donor level also undergoes splitting. ही donor level split होते and forms an energy band below the conduction band as shown in figure. तर कंडक्शन बँडच्या खाली काय होतो हा एनर्जी बँड तयार होतो जो आपण फिगर मध्ये मेन्शन केला. द लार्जर द डोपिंग कॉन्सन्ट्रेशन, जसं जसं आपण डोपिंग कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत जाऊ द ब्रॉडर इज द इम्प्युरिटी बँड. तर इथं बघाल की मीडियम लेवलला हा बँड तयार झालाय आणि हाय लेवलला जर तुम्ही चेक केलं तर याची विड्थ आहे तर ती त्याच्यापेक्षा सुद्धा काय होते तर जास्त होते. ॲज शोन इन फिगर इट रिझल्ट्स इन द ॲक्सेसिबिलिटी ऑफ अप्पर वॅकंट लेवल्स इन द कंडक्शन बँड टू द डोनर इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे काय होतं
तर याच्यामुळं हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत कशामधले, तर डोनर लेवल मधले, तर ते कंडक्शन बँड मध्ये इझिली मूव्ह होतात because they are close to each other, they are overlapping with each other. Okay, next we add some points. The broadening of donor levels into a band is accompanied by a decrease in the width of the forbidden gap. म्हणजे तुम्ही हे ऑब्झर्व केलं असेल की इथं जसं जसं याची बँडविड्थ वाढत जाते तसं तसं एनर्जी बँड गॅप काय होत जातो, कमी कमी होत जातो. ओके, तर तेच आपण इथं मेन्शन केले. द ब्रॉडनिंग ऑफ डोनर लेवल्स इन टू अ बँड इज अकंपनीड बाय डिक्रीज इन द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन गॅप अँड ऑल्सो बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्मी लेवल. म्हणजे काय, तर जसं जसं इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं तसं तसं ही फर्मी लेवल जी आहे तर ती सुद्धा शिफ्ट होत जाते आणि ती कंडक्शन बँडच्या जवळ जाते. द फर्मी लेवल मूव्स क्लोजर अँड क्लोजर टू द कंडक्शन बँड as bandwidth increases in impurity concentration. आणि फायनली ती कुठे जाते, तर कंडक्शन बँड मध्ये जाते. फायनली मूव्स इनटू द कंडक्शन बँड ॲज द डोनर बँड ओव्हरलॅप्स द कंडक्शन बँड. याचा अर्थ काय समजून घ्या. मी आधीच सांगितलं की फर्मी लेवल ही रेफरन्स लेवल आहे किंवा कॅरेक्टरिस्टिक एनर्जी ऑफ मटेरियल आहे. तर ही फक्त रेफरन्स आहे की जी आपल्याला काय सांगते की जसं जसं इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं तसं फर्मी लेवल कंडक्शन बँडच्या जवळ जाते. याचा अर्थ काय होतो थोडक्यात, तर पहिल्यांदा फक्त एक सिंगल एनर्जी लेवल असते, त्याच्याऐवजी बँड तयार होतो. त्याच्यानंतर अजून कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं की अजून बँडची विड्थ आहे तर ती वाढत जाते. आणि ऑन द कॉन्ट्ररी त्याच्या उलट काय होतं, तर एनर्जी बँड गॅप जो आहे तर एनर्जी बँड गॅपची विड्थ आहे तर ती कमी कमी होत जाते. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर? येस सर. हे लक्षात आलं का? जर एन टाइप साठी तुम्हाला समजलं तर सेम थिंग आपण पी टाइप साठी रिपीट करतोय. आता इथं काय लिहिलंय बघा, इन ए सिमिलर वे इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द ऍक्सेप्टर लेवल ब्रॉडन. ऍक्सेप्टर लेवल ब्रॉडन म्हणजे काय, तर ही खालची लेवल ही ऍक्सेप्टर लेवल आहे. हे तुम्ही मागच्या फिगर मध्ये बघू शकताय रेफरन्सला. इथं आपण दिलेलं आहे ही ऍक्सेप्टर लेवल आहे आणि त्याच्या खाली फर्मी लेवल आहे. तर ही इथं आपण दाखवतो फिगर मध्ये. ऍक्सेप्टर लेवल ब्रॉडन म्हणजे ही ऍक्सेप्टर लेवल जी आहे तर ती मोठी होते, त्याची विड्थ वाढते आणि त्याचा बँड तयार होतो. अँड फॉर्म इन टू ए बँड विथ इन्क्रीजिंग इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन विच अल्टिमेटली ओव्हरलॅप्स ऑन द व्हॅलन्स बँड. म्हणजे जसं जसं ह्याची इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाते तसं तसं हा व्हॅलन्स, पहिल्यांदा व्हॅलन्स जी इथली ऍक्सेप्टर लेवल आहे तर त्याचा ऍक्सेप्टर बँड तयार होतो आणि त्या बँडची विड्थ वाढत जाते आणि ते व्हॅलन्स बँडच्या जवळ जातो किंवा ओव्हरलॅप होतो. द फर्मी लेवल मूव्स डाऊन क्लोजर टू द व्हॅलन्स बँड. इथे सुद्धा तुम्ही बघितलं तर ॲज कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस फर्मी लेवल गो क्लोजर अँड क्लोजर टू द व्हॅलन्स बँड. द फर्मी लेवल मूव्स डाऊन क्लोजर टू द व्हॅलन्स बँड अँड फायनली ॲट व्हेरी हाय इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन इट विल शिफ्ट इन टू द व्हॅलन्स बँड ॲज शोन इन फिगर. तर ही आपण इथं रेफरन्ससाठी दाखवतो की ही व्हॅलन्स बँडच्या आतमध्ये शिफ्ट होते. तर हे पी टाईपच्या केसमध्ये तयार होतं आणि हे जे आहे तर एन टाईपच्या केसमध्ये तयार होतं. इन शॉर्ट परत एकदा हे सांगतो थोडक्यात की आपण काय केलं इथं, तर एकाच फिगरमध्ये ॲक्च्युली 3 फिगर आहेत. एक लो लेवल डोपिंग आहे, एक मीडियम लेवल डोपिंग आहे आणि एक हाय लेवल डोपिंग आहे. आता या केसमध्ये काय होतं, या केसमध्ये इथं पहिल्यांदा डोनर लेवल आहे तर ही सिंगल लेवल आहे, त्याला आपण डोनर लेवल म्हणतो. जसं जसं याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं तसं इथल्या एनर्जी लेवल सुद्धा वाढत जातात आणि या एनर्जी लेवल्स वाढत जातात याचा अर्थ याचा बँड तयार होतो. त्यानंतर अजून आपण जर हाय लेवलला गेलो तर याची जी बँड विड्थ आहे तर ती वाढत जाते, हा अजून वाईड होतो अँड इट गोज टू क्लोज टू कंडक्शन बँड. त्याच्यामुळे फर्मी लेवल सुद्धा काय होते, तर इट गो क्लोजर टू कंडक्शन बँड. त्याच्या उलट जर बघितलं तर एनर्जी बँड गॅप जो आहे तर तो कमी कमी होत जातो इन केस ऑफ एन टाईप वी आर डिस्कसिंग. नेक्स्ट पी टाईप मध्ये जर बघितलं तर पी टाईप मध्ये काय होतं, तर इथं काय ऍक्सेप्टर लेवल आहे, ही जी डार्क लाईन आहे तर ती ऍक्सेप्टर लेवल आहे. जसं जसं इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाईल तसं तसं ऍक्सेप्टर लेवलच्या ऐवजी ऍक्सेप्टर बँड तयार होतो. अजून जर कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं किंवा हाय लेवल डोपिंगला घेतलं तर हिची विड्थ अजून वाढते आणि ती व्हॅलन्स बँडच्या जवळ जवळ जाते. इथे फर्मी लेवल सुद्धा व्हॅलन्स बँडच्या जवळ जवळ जाऊन शिफ्ट होते. And in this case also, as doping concentration increases, the width of energy band gap decreases.
तर हे त्याच्या अपोजिट मध्ये आहे. ओके, सो फ्यू मिनिट्स आर रिमेनिंग. आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू एंटर युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स. प्रत्येकानं चॅट बॉक्समध्ये एंट्री करा रोल नंबर तुमचा अटेंडन्ससाठी. Okay, so yesterday also I have told you that each and everything you have to write in the notebook. Our subject is descriptive one. Descriptive questions plus derivation, just you have seen now. So all these things are there in your syllabus, in your exam. त्यामुळे हे जे पॉइंट आहेत, या फिगर्स आहेत, हे पॉइंट्स आहेत, हे सगळे तुम्हाला नोटबुकमध्ये रिफ्लेक्ट झाले पाहिजेत आणि याचं प्रिपरेशन करायचं आहे तुम्हाला. हेच तुम्हाला 3 मार्क आणि 5 मार्काचे क्वेश्चन बनून येणार आहेत. Okay, so once again I request everyone to enter your roll number or attendance. If anyone is missing, please enter, and do not remain absent for lecture now, because now we are discussing the points one by one. So you should be alert to understand this. या स्लाइड्सचा स्क्रीनशॉट काढून घेतला नसेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. Okay, have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we are concluding this, but before concluding, I request anyone voluntarily you can read these points. ही जी स्लाइड दिसते यातले पहिले 2 पॉइंट कोणीतरी वाचायचे आहेत. यू कॅन व्हॉलंटरीली अनम्यूट युअर सेल्फ अँड रीड दिस 2 डॉट्स फर्स्ट. हे 2 पॉइंट एकानं वाचा, त्यानंतर हे 2 वाचा. एनीवन वॉन्ट टू टेक इनिशिएटिव्ह व्हॉलंटरीली? हां, एनीवन स्टुडंट, यू कॅन रेज द हँड. हां, अंकिता. The addition of donor impurity to an intrinsic semiconductor leads to the formation of discrete donor levels below the bottom edge of the conduction band. At the low impurity concentration, the impurity atoms Concentration. are At low impurity concentrations. concentration, the impurity atoms are spaced far apart and do not interact with each other with increase the impurity concentration. The impurity atom separation in the crystal decrease and they tend to interact. Consequently, the donor level also undergoes splitting and forms an energy band below the conduction band, as shown in the figure. The larger the doping concentration, the broader is the impurity band, and at the one stage it overlaps on the conduction band, as shown in figure. It results in assemblage of upper vacant levels in the conduction band to the donor electrons. Okay, then next 2 paragraphs. Who will read? You can raise the hand, unmute yourself, and you can read the points. Anyone student voluntarily take initiative? Swarali. The broadening of the donor levels into a band is accompanied by a decrease in the width of the forbidden gap and also by the upward displacement of the Fermi level. The Fermi level moves closer and closer to the conduction band with increasing impurity concentration and finally moves into the conduction band as the donor band overlap the conduction band.
In a similar way, in p-type semiconductor, the acceptor level broaden and from into a band with increasing impurity concentration, which ultimately overlaps on the valence band. The Fermi level moves down closer to the valence band, and finally, at very high impurity concentration, it will shift into the valence band as shown in the following figure. Okay, so now time is over. We are concluding today. So tomorrow we will discuss related to our next derivation, that is Hall effect.